Hello everyone, welcome to Learning Management System, Department of Collegiate and Technical Education. Let us continue our discussion on the subject Analog Electronics pertaining to 3rd semester Diploma in Electrical and Electronics, Session 2 of Unit 1, Semiconductors and Diodes. Before we move on to Session 2, let us just have a brief recap of what we have studied in Session 1. We understood what is conductors. In case of conductors, number of valence electrons will be less than 4. The electrons in the outermost shell, that is valence electrons, are loosely bound to the parent nuclei. They are free to move. When a potential difference is applied across that, they easily move towards the positive terminal of the battery. There are different types of conductors like solid, liquid and gaseous conductors. Example for solid conductors are all metals. Liquid conductor is seawater, gaseous conductor is sodium vapor or mercury vapor. We also studied about insulators. In case of insulators, the number of valence electrons greater than 4. Then they offer a very high resistance to the flow of current. The nucleus, the electrons are closely bound to the nucleus. However much you try to give voltage and try to remove the electrons, they will not participate. They have a strong bonding towards the parent nuclei. Their resistivity is very high. Again, in insulators, we have solid, liquid and gaseous insulators. Example for solid insulator is porcelain, liquid insulator is insulating oil and gaseous insulator is air. Next, we studied about semiconductors. In case of semiconductors, the number of valence electrons will be exactly equal to 4. They form a type of bonding called as covalent bond, which we will be studying today, and their conductivity lies between that of conductors and insulators. At room temperature they behave like insulators. When the temperature increases, they start behaving like conductors. We also studied about energy band diagram. So electrons in any orbit possess energy. The energy of electrons in any orbit is not at one stage. There will be slight variations in the energy possessed. The range of energy possessed by electrons is also called as energy band. First orbit band, second orbit band ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ energy band important? Valence band ಅಂದರೆ the range of energy possessed by valence electrons is valence band. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಫ್ರೀನೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದೆರಡು ಎನರ್ಜಿ ಸಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ closely bound to the parent nuclei. They are not ready to move. There are no free electrons. Therefore, there is large gap between conduction band and valence band. Whereas in case of a insulator, at room temperature, they behave like insulators. Sorry, in case of semiconductors, at room temperature, they behave like insulators. When the temperature increases, they start behaving like conductors. So there is a narrow gap between conduction band and valence band. Easily the electrons jump from valence band to the conduction band. Such materials are semiconductors. So in session 2 we will be studying more about semiconductors. Properties of semiconductors. Hole current. What is hole current? What is electron hole pair? What do you mean by recombination? What is doping? What is acceptor impurity? And what is donor impurity? Let us start these one by one. Properties of semiconductors. The resistivity of semiconductor lies between that of conductors and insulators. Resistivity ಅಂದರೆ ಏನು? Resistance offered between opposite phases of a unit cube. ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, 10 to the power of -4 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, 10 to the power of 7, 10 ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನು ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ?
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. They form covalent bond with other atoms to become stable. ಇವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 1 2 3 ಆ ಥರ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಐದರ್ ಗಿವ್ ಆರ್ ಟೇಕ್. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯುವ. When a suitable metallic impurity like arsenic, gallium, etc. is added to a semiconductor, its current conducting properties change appreciably. ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್? It needs 8 valence electrons. So what does it do? It takes 1 electron from this germanium, 1 from this germanium, 1 from this and 1 from this. So in turn, how many electrons the central germanium has? It has got 8 electrons. It takes 4, 1 from each. It gives 1 to this, 1 to this, 1 to this, 1 to this. 4 ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ, 4 ತಗೊಳ್ತದೆ. It becomes stable. So it is not interested to give away the electrons. Electrons are attached to the parent nuclei. But ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈ ಟೈಪ್ ಬಾಂಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಬರುವ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗೋದು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಹತ್ರ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು
ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಟಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಹೊರಗೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೋಯ್ತು. ಇದು ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಚೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರೋದು ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚೆ ಬರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚೆ ಬಂದಾಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚೆ ಬಂದಾಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೀಗೆ 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 ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ. ಈ ಹೋಲ್ ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಲನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನೋ ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿ. ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೋಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಚೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ರಶ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್. ಒಂದು ಹೋಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಳುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಜಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಹಾರಿ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಚೇರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇರ್, ಅದು ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೀದಾ ರಶ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರೇ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. A semiconductor in the purest form is called as intrinsic semiconductor, whereas in case of an eccentric semiconductor, you add fixed amount of impurities. Impurities ಅನ್ನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಉಂಟು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಯು ಆ್ಯಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. One is N-type semiconductor, the other one is P-type semiconductor. ಇದು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ N-type ಅಥವಾ P-type ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐದರ್ N-type semiconductor ಆರ್ P-type semiconductor. ಇದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ all the atoms are of same material. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಲಿಕಾನೆ, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸಿಲಿಕಾನೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೋಲು, ಇದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪು, ಒಂದು ಎನ್ ಟೈಪು ಮತ್ತೊಂದು ಪಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ಎನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡಿಫೈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. Eccentric semiconductor also called impurity semiconductors or doped semiconductor. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆನೂ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡೋಪ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು
ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. The atoms that are used as impurity are called as dopants. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಡೋಪಿಂಗ್ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಡೋಪ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. If you add pentavalent impurity to a semiconductor material, then it becomes N-type semiconductor. If you add trivalent impurity to a semiconductor, then it becomes P-type semiconductor. Penta ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 5 ಸರಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. SB ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಲಿ ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ 3 ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಬೋರಾನ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಹೀಗೆ ಇದು 5 ಇರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 4 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, 4 ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. 5th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ 3 ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಐಟಮ್ಸಿಗೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 4ನೇ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಐಟಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ 4 ಇದೆ. ಈ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ 4 ಇತ್ತು, ಈ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ 4ಕ್ಕೆ 4 ಆಯಿತು. 5th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, 4ಕ್ಕೆ 4 ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿತು, ಇದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ್ಯನಿಮೇಷನಲ್ಲಿ, 4ಕ್ಕೆ 4 ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿತು. ಇದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡೋನರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನೇ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ 1-2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ 1-2, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೋಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಬೋರಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ 1-2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎನರ್ಜಿ ರೇಂಜನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೀತೇವೆ. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಕೂತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ electron from the conduction band coming and occupying the hole in the valence band is called as recombination. Electron in the conduction band coming and occupying the
hole in the valence band is called as recombination. The excess energy which the electron possesses will be given out in the form of heat or light. In case of an ordinary diode, it is given out in the form of heat, whereas in case of an LED, light emitting diode, it will be given out in the form of light. Let us quickly revise now. A semiconductor has dash temperature coefficient of resistance ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಪನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಲ್ಲ? When a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it becomes an insulator, intrinsic semiconductor, p-type semiconductor, n-type semiconductor. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪೆಂಟಾ ಅಂದರೆ 5, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 4 ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 5th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅದು n-type semiconductor. Addition of pentavalent impurity to a semiconductor creates many penta ಅಂದರೆ 4 ಪೆಂಟಾ ಅಂದರೆ 5, 4ಗೆ 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿತು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ addition of pentavalent impurity to a semiconductor creates many free electrons. A trivalent impurity has got dash valence electron 3, 5, 4, 6. Tri ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ 3. ಸೊ trivalent impurity has got 3 valence electrons. At room temperature, an intrinsic silicon crystal acts approximately as a battery, a conductor, an insulator, a piece of copper wire. Room temperature semiconductors ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ? It behaves like insulators. When the temperature increases, it starts behaving like a conductor. So what is the answer? Answer is C, an insulator. The strength of the semiconductor crystal comes from forces between nuclei, forces between protons, electron pairs bond, none of the above. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್. ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿಗೆ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ electron pairs bond. The charge carriers in semiconductors is due to holes, electrons, charges, both A and B. Charge carriers ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಉಂಟು, ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಉಂಟು. Therefore, charge carriers in semiconductor is due to both holes and electrons. Therefore, the answer is D. Semiconductor in extremely pure form is known as intrinsic semiconductor, eccentric semiconductor, n-type semiconductor, p-type semiconductor. ಯಾವುದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೆಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. It forms covalent bond to become stable. At lower temperature behaves like insulators. At higher temperature it starts behaving like conductors. ಅದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ? ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು? ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಟು ಅನದರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ when an electron temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ electron from the valence band comes out of the covalent bond and creates a hole there. So this electron and hole pair is the basis for the current in semiconductors. What is recombination? Recombination is electron from the conduction band coming and occupying the whole of the valence band is called as recombination. The extra energy which the electron possesses will be given out in the form of heat or light.
What is doping? The process of adding impurity to a semiconductor is called as doping. What is this? I think I forgot to tell. What is acceptor impurity? Trivalent impurity is also called as acceptor impurity because it creates holes for the electrons to come and occupy. It accepts electrons. Holes accept electrons. Therefore, this trivalent impurity is also called as acceptor impurity. Donor impurities which donates. Pentavalent impurity donates electrons to a semiconductor. Therefore, pentavalent impurities are called as donor impurity. Trivalent impurity accepts electron. Therefore, it is called as acceptor impurity. Hope session 2 is clear to all of you. If you want further reference, please go to the websites mentioned above. This is the team which is mainly responsible for the creation of this content. Thank you for being with us. If you have any suggestions to us about the contents, tools, formats, etc., please write to us at lms.dtek@gmail.com. Thank you. Let's meet again for session 3.